तो देखो, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖੋ, YouTube ਤੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਪੀਪੀਟੀਆਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜੁੜੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਮੰਥ ਤੋਂ ਜੁੜਨਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੈਚ ਨੂੰ ਨਾ ਐਟ ਮੋਸਟ ਮਤਲਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੋ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ੇਕਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ, ਹਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਸੂਦ ਪਜ਼ੇਕਸ਼ੀਅਨ won presidential runoff election of which country? ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀਵਨ? ਰਮੇਨੀਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਸੀ ਦੀ, ਹਨਾ, ਰਾਸੀ ਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਡਨ। ईरान की कैपिटल तेहरान, तेहरान, ठीक है। ईरान दी तेहरान, इराक दी बगदाद, ठीक है। सीरिया दी डमास्कस, ये दो तीन कंट्री इकट्ठे इकट्ठे आ। जो कैपिटल याद करनी होंगी ना, तो हमेशा क्लस्टर वाइज करा करो, जिवें एशियन कंट्री चक लिया उन्हों दी कर लो पहला, फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री चक लिया उन्हों दी कर लो, सेंट्रल एशियन चक लिया उन्हों दी कर लो, मिडल ईस्ट चक लिया उन्हों दी कर लो। ऐ करोगे तो याद हो जाएंगियां, रैंडम करोगे तो नहीं याद होंगे। वर्ल्ड का पहला CNG पावर्ड बाइक कौन कट रहा? बजाज, पता सी? चलो, बजाज कट रहा फर्स्ट कंप्रेस्ड नैचुरल गैस, ठीक है। तो कंप्रेस्ड नैचुरल गैस किस तो बनती है बच्चों? क्रूड तो ही बनती है, जो क्रूड ऑयल होंगे ना, कच्चा तेल, तो उससे नैचुरल गैस निकलती है। तो नैचुरल गैस थोड़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगी है अपनी, करके इनू फायदेमंद है, सस्ती भी होंगी है, है ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो बजाज पहली कंपनी बनी है जो अपना CNG पावर बाइक कट रहा, तो दिख रहा, क्लीयर है ना? CNG पावर बाइक फर्स्ट जो है वो बजाज कट रहा, क्लीयर है? तो बच्चों याद रखना है, बजाज ने पहला CNG बाइक लॉन्च किया। वर्ल्ड की सब तो ओल्डेस्ट केव पेंटिंग लभी है किसी कंट्री दे विच, अप्रोक्सीमेटली 50,000 60 53 40 53,000 ईयर ओल्ड, 53,000 साल पुरानी पेंटिंग्स लभियां किते। तो कहते हैं भी किहड़ी कंट्री च लभियां? वेयर इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग? केव समझदे हो, गुफावां दे विच, क्योंकि अर्ली मैन गुफावां च रहिंदे हुंदे सी, उत्थे पेंटिंग हथ वगैरह चित्र वगैरह बनाते सीगे। तो वो पेंटिंग्स मिलियां बच्चों, किहड़ी कंट्री है जिंदे विच वर्ल्ड दी ओल्डेस्ट केव पेंटिंग्स मिलियां? हाँ जी बच्चों, एनी गैसेस? हाँ जी, तीर तुक्का लगाओ। हाँ जी बच्चों, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर, ठीक है। इंडोनेशिया दे विच मिली है, अप्रोक्सीमेटली 52,200 साल पुरानी है, 50,000 साल पुरानी है। ये नहीं पूछने कितने साल पुरानी है, अप्रोक्सीमेटली है आइडिया, ठीक है। इन्हू कोई एग्जैक्ट नहीं कढ़ सकता, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट गल याद रखने वाली है कि इंडोनेशिया च लभी है, इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड, ठीक है। तो सुलावेसी आइलैंड है ना इंडोनेशिया का, उहदे च लभी है। तो इंडोनेशिया ना बहुत वड्डा आर्कीपेगेलो है, आर्कीपेगल का मतलब होता ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जिन्हें जावा, सुमात्रा, सुलावेसी, बोर्नियो, काफी कुछ आ जाता, ठीक है। इरियन जिया भी इंडोनेशिया का ही पार्ट है। तो सुलावेसी आइलैंड के उपर आ मिली है। इंडोनेशिया की कैपिटल की है? जकार्ता, ठीक है, जकार्ता। विच इंडियन स्टेट, विच इंडियन स्टेट पास द नोडल इन्वेस्टमेंट विजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया बिल, निर्माण बिल 2024 का? हाँ जी दसो, नाम तो पता लग रहा पर्सन बैठे है ना। उत्तर प्रदेश, यूपी ने पास किया है बिल, ठीक है। नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया बिल, तो स्पैशल इन्वेस्टमेंट रीजन बना रहे हैं स्टेट दे विच, ठीक है, ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके तो इकोनॉमिक डिवेलपमेंट हो सके। तो कुछ पूछा जा सकता कि निर्माण बिल क्यों बनाया जा रहा है, ठीक है। तो निर्माण बिल इसे करके बनाया जा रहा ताकि इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट हो सके, ठीक है। जिवें स्पैशल इकोनॉमिक जोन होंगे ना, SEZ स्पैशल इकोनॉमिक जोन, जिन्हां ते मतलब रिलैक्सेशनस मिलती हैं, बहुत वेवियर मिलते हैं एरियाज दे विच, उवें ये बनाया स्पैशल इन्वेस्टमेंट रीजनस। सरकार सहूलतां प्रोवाइड करूगी, ठीक है। इहदे नेक्स्ट है बच्चों,
In which state is Hul Divas celebrate to commemorate the tribal uprising against British rule? Modern history ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਰਿਵੋਲਟ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ? ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟੇਟ ਚ ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਕਾਨੋ ਚੰਦ ਤੇ ਭੈਰਵ ਇਹ 4 ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੁਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪਰਸਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਕਾਨੋ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਨੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਨੋ ਠੀਕ ਹੈ। 1855 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕਲੀਅਰ। 1855 ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆ ਪਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕੋਲ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਹੈ ਵਾਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਬੱਚੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਰਲੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ। ਵਟ ਹੈਪਨ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾਰਥ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਆ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ ਚ ਹੋ ਕੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਧਰੋਂ ਐ ਜਾ ਕੇ ਐ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਐ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਛਬਾਹਰ ਪੋਰਟ ਬਣਾਤਾ। ईरान च छबाहर पोर्ट होया तो छबाहर पोर्ट के थ्रू आप पूरा ईरान टप गए पहुंच गए इधर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान पढ़ते हो सारी कंट्रियां उस तो रेलवे नैटवर्क नाल आप रशिया तक पहुंच गए। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ। ਉਜ਼ਬेकिस्तान काजाख्स्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान ताजिकिस्तान ਇਹਨਾਂ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੂੰ CAR। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਿਨਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਕਾਜ਼ਖਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਨਰਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ USSR ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸੋਵੀਅਟ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹਨਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ USSR ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ USSR ਦੀ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਡ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਰੋਡ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੌਰੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਹੈ ਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕੋਲ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਹੈ ਕੋਲਾ ਆਇਆ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦਰ ਅਬਾਸ ਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਛਬਾਹਰ ਪੋਰਟ ਪੜਿਆ ਸੀ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ 7200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਟ ਸੀਗਾ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਜਾਊਗਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਕੇਸ਼ੀਅਸ ਨੇਸ਼ਨ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਲਿਖਿਆ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧਾ ਐ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ IARA IARA ਸੌਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਇਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਫਸਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੌਕ ਚ ਆਂਸਰ ਕੀ ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਪੰਤਨਗਰ ਪੰਤਨਗਰ ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਬਣੇ ਆ ਬੱਚੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ TR ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣੇ TR ਸ਼ਰਮਾ ਬਣੇ ਰਿਪਲੇਸਿੰਗ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ TR ਸ਼ਰਮਾ ਬੱਚੋ ਰੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਰੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰੋਗੇ नेक्स्ट है बच्चों प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ई संख्यायिकी पोर्टल जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इन्हें लॉन्च किया है बच्चों इनका काम की है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ई संख्यायिकी पोर्टल पहली गल तो एक पोर्टल पूछ लेंगे किंदा देखो बच्चों संख्या के नाल रिलेटेड संख्या मतलब स्टैटिस्टिक्स ठीक है स्टैटिस्टिक्स नाल रिलेटेड होगा ना तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ए नु करूगी लॉन्च ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸੋਚੋ ਡਾਟਾ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਨਹਾਂਸਡ ਡਾਟਾ ਅਸੈਸ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਐਨਹਾਂਸਡ ਡਾਟਾ ਐਕਸੈਸ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਡਾਟਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਪਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਲਡ ਬੈਸਟ ਸਿਟੀ ਟੂ ਲਿਵ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਲਿਵਿਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2024 ਤਾਂ ਲਿਵਿਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਲਿਵਿਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਵੇਬਲ ਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹਾਂਜੀ ਐਨੀਵਨ ਆਕਲੈਂਡ ਹੈ ਜ਼ੂਰਿਚ ਹੈ ਜਨੇਵਾ ਹੈ ਵੀਨਾ ਆਕਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਕਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜ਼ੂਰਿਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੀਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਸਟਰੀਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਹੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਵਿਆਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ठीक है तो वो बनी है मोस्ट लिवेबल सिटी तो याद रखना इन कौन ये रिपोर्ट कौन बनाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ठीक है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है जिहड़ा रिपोर्ट नु पब्लिश करदा है EIU क्लियर आ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है
ਨਿਓਮਾ ਚਸ਼ੂਲ, ਚਸ਼ੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਚਸ਼ੂਲ ਰੀਜਨ, ਨਿਓਮਾ ਚਸ਼ੂਲ ਰੀਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, 5 ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਦਾਖ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਕਿਲਸ 5 ਸੋਲਜਰਸ, ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਸਮਝ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਿਓਕ ਨਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ, ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਿਓਕ ਨਦੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡਸ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ T-72 ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ T-72 ਟੈਂਕ ਆਪਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਜੇ ਟੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਉਹਨੂੰ, ਅਜੇ ਟੈਂਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ T-72 ਟੈਂਕ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਏ ਆ T-72 ਟੈਂਕਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ T-72 ਅਜੇ ਟੈਂਕ ਬਣਾਤਾ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਵਾਨ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ 2020 ਚ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ, ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਤੇ ਸੀ T-72 ਟੈਂਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਟੈਂਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਟੈਂਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਭੀਸ਼ਮ ਟੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, T-90 ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਫਾਸਟੈਸਟ ਡਬਲ ਸੈਂਚੁਰੀ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵੂਮੈਨਸ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਫਾਲੀ ਵਰਮਾ। ਤਾਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਡਬਲ ਸੈਂਚੁਰੀ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਸ਼ਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 194 ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਵੂਮਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਡਬਲ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵੂਮੈਨਸ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਤਾਂ ਸ਼ਫਾਲੀ ਵਰਮਾ। ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਜਿੱਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਵੂਮਨ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ 194 ਬਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨ 2024, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਡੇ ਵਾਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਇਨ 2024 ਅੰਡਰ ਦਾ ਥੀਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਡਾਟਾ ਫॉर ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਕਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਡੇ ਦਾ ਯਾਦ ਆ PC ਮੈਹਲਾਨੋਬਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ 18th ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 18ਵਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ 2007 ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? PC ਮੈਹਲਾਨੋਬਿਸ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਕਰਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। PC ਮੈਹਲਾਨੋਬਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 29 ਜੂਨ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ PC ਮੈਹਲਾਨੋਬਿਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, which country has recently introduced 3D holographic bank notes? ਜਾਪਾਨ ਬੱਚੋ। 3D holographic ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਆ ਨੋਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਯੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਟੋਕਿਓ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਰਲਡ ਫਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰੋਟੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੇजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੋਰਟਰੇਟਸ। Which Ministry of Government of India has launched the Fauna of India checklist portal? ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ, ਫੋਨਾ। ਫੋਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਲੋਰਾ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਨਾ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ? ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦਾ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,04,561 ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ये अच्छा इधर मिट गया, गायब हो गया। मान लो, ठीक है। तो पहली कंट्री बनी है इंडिया 1,04,561 स्पीशीज के बारे पोर्टल बना के। ठीक है, भूपेंद्र यादव ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट मिनिस्टर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਐਨੀਮਲ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਸਮਿਟ 2024 ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਨੀਮਲ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਸਮਿਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। बच्चों नेशनल डॉक्टर डे आप 1 जुलाई ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰ ਡੇ ਦੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1 ਜੁਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਥੀਮ ਸੀਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ ਦੀ? हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। चलो चेक करते हैं बच्चों, बिल्कुल सही है, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स थीम याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल डॉक्टर डे कदों मनाया जाता है, 1 जुलाई। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनके चेयरमैन कौन बने हैं? Who has been appointed as the chairman of Central Board of Direct Taxes? हाँ जी, एनीवन? सीबीडीटी बच्चों, डायरेक्ट टैक्सेस तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पता ना, दो तरह के टैक्स है। ठीक है, एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल इनकम टैक्स, आईटी है ना, इनकम टैक्स। और कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल जीएसटी है ना। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੇਸ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ, ਹਨਾ, ਫਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਰਿਟਰਨ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਵਧਾਣਾ। ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਵਧਾਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਟੈਕਸ ਭਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਭਰੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਖੋ, ਗੋਲਡ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 3% ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਐਸਟੀ 18% ਹੈ। 18% ਜੀਐਸਟੀ ਪੇ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀਐਸਟੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਿਪਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਹਨਾ, ਤਾਂ ਰਿਸਿਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 18% ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦਿਓ ਕਾਰਪੋਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਿਰ ਭਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰੂਗਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾਉਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 30% ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਣੇ ਬੱਚੋ ਚੇਅਰਮੈਨ? रवि अग्रवाल, नितिन गुप्ता, रवि, और कोई बच्चा कोई ट्राई करना चाहे? एनीवन, किसी ने सुनिया हो? चलो बच्चों सही है, रवि अग्रवाल। ठीक है, तो रवि अग्रवाल 1888 बैच ਦੇ IRS ऑफिसर है। जो ਤੁਸੀਂ IRS ऑफिसर लगते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਘਰੇ, ਹਨਾ। ही सक्सीडेड नितिन गुप्ता, याद रखना। डन।
ਚਲੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ FSIB ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਲੂ ਸੈਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਆ SBI ਦੇ ਤੇ SBI ਦੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਲਿਖੋ ਯਾਦ CS ਸੈਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਲਿਖ ਲਓ CS ਸੈਟੀ ਜੋ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ ਸੈਟੀ ਕਿੰਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਬੱਚੋ SBI ਦੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ 27th ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 27th ਤਾਂ SBI ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ 1 ਜੁਲਾਈ 1955 ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੁੰਬਈ ਹੈ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 1 ਜੁਲਾਈ 1955 ਡਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਂਕ ਡੀਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ SBI ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜਾਤਾ ਸੋਨਕ has been appointed as the first woman chief secretary ਬੱਚੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ IAS ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ DC ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ IAS ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ IAS ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁਜਾਤਾ ਸੋਨਕ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਆ ਵੂਮਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹ IAS ਅਫਸਰ ਹੈ ऑब्वियसली ठीक है IAS है ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਔਮਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੁਜਾਤਾ ਸੋਨਿਕ ਤਾਂ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 37 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 37 ਸਾਲ 87 ਚ ਬਣੇ ਸੀ IAS ਦੇਖੋ 24 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆਫਟਰ 37 ਇਅਰਸ ठीक है ना तो इन्होंने सौभाग्य प्राप्त होया बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना इंडियन नेवी शिप पर्ल हार्बर याद है जापान ने पर्ल हार्बर ते अटैक करता सी सैकेंड वर्ल्ड वॉर च ठीक है तो पर्ल हार्बर हवाई जिहड़ी जगह हवाई आइलैंड है ना हवाईन आइलैंड्स है ना हवाई च उत्थे एक्सरसाइज हो रही है अपनी रिमपैक एक्सरसाइज रिमपैक रिम ऑफ द पैसिफिक रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज के नाम तो ही पता लग रहा है रिम मतलब पैसिफिक ओशन के ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗਵੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਓਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਓਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇਵਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੇਵੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਐਨੀਵਨ INS सतपुरा INS सह्याद्री INS सुवर्ण या INS शिवालिक बच्चों देखो INS शिवालिक है जी अपनी स्टेल्थ फ्रिगेट ठीक है तो स्टेल्थ फ्रिगेट शिप है INS शिवालिक इन्होंने पार्टिसिपेट किया है रिमपैक एक्सरसाइज ठीक है जी वर्ल्ड की सब तो वड्डी नेवल एक्सरसाइज है बहुत ज्यादा कंट्री पार्टिसिपेट कर दी है इस करके इट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज ठीक है रिमपैक बारे याद रखना कितने हुई है हवाई च ठीक है पर्ल हार्बर हवाई हवाई दी कैपिटल नहीं याद ठीक है हवाई दी कैपिटल गूगल चेक कर लियो केड़ी है इन्नी हां जी USA ठीक है ना हवाईन आइलैंड्स है ना जेडे होनोलुलु ठीक है तो होनोलुलु कैपिटल है होनोलुलु इज द कैपिटल डन ओके मेरा ना बच्चों ਜਿਹੜਾ ਰੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਹਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕੱਲ ਕੁਛ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੈਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਇਹਨੇ PPT ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚ ਬਣਾਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰੰਸੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ who won the 2024
ਲਿਓਨ ਮਾਸਟਰਸ ਚੈਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿੱਗਜ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਬੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਓਨ ਮਾਸਟਰਸ ਚੈਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਹੈ 2024 ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਆ, 2016 ਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ 2024 ਚ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਓਨ ਮਾਸਟਰਸ ਚੈਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 2016 ਚ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜੈਮੇ ਸੈਂਟੋਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜੋ ਸਪੇਨ ਦੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੋ। ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ सम्मान निधि ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕੀਮ, which state government has launched ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ सम्मान निधि ਸਕੀਮ in ਜੂਨ 2024। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ सम्मान निधि, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ सम्मान निधि ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਚ ਹਾਂ 6 ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਆਂਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ 6000 ਰੁਪਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ 6000 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇੱਧਰ 2000 ਰੁਪਿਆ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਦੇਖੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਣਗੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ सम्मान निधि, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ सम्मान निधि, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ 500 ਦੀ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ 500 ਦੀ ਆਊਗੀ, ਕਲੀਅਰ ਡਨ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਸੇਰਾ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਸਪੇਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਕਰੰਟ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋਊਗਾ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ। ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰ ਯੂਐਸ ਬੇਸਡ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਿਆ ਬੱਚੋ 6 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, 6 ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਸਪੇਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ, 6 ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਗਨਯਾਨ ਚ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। In which state South Asia's largest flying training organization will be established? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਲਾਈਂਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਂਸਰ ਬੱਚੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਬੱਚੋ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ। ਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵਿਦਰਭਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਅਮਰਾਵਤੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਚੱਲੂਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਰਟ ਵਾਚੀਰਾਪਕਮ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਇੰਡੀਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੋ ਸਿੰਪਲ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। युद्ध अभ्यास नहीं, यूएसए नाल है, मैत्री इज द राइट आंसर, ठीक है, तो मैत्री सही आंसर है बच्चों। मैत्री एक्सरसाइज है बच्चों इंडिया ते थाईलैंड दे विच, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, याद रखना है। तो पिछला एडिशन जो होया सी वो इंडिया च होया सी, इस बार जो हो रहा थाईलैंड दे विच हो रहा, ठीक है।
ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਘਾਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਮੈਥ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਊਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, which state government has raised the upper age limit to 65 year for the ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ माझी लड़की बहन ਸਕੀਮ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ? ਹੋਰ ਬੱਚੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ? चलो बच्चों आंसर दे दिया, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। ठीक है, तो स्कीम का नाम याद रख लो, माझी लड़की। क्लियर? ਤਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਂਸੈਂਸ ਮਿਲੂਗਾ, ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੋ? थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान कितने हुई है? काबुल, इस्लामाबाद, दोहा या रियाद? थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान, एनी गैसेस? बच्चों दोहा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਹਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਕਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਤਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾ ਦੋਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਨ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ 26 ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। 26 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ।
चलो बच्चों, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ? ਰਾਜਸਥਾਨ। ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਊਗਾ ਪੈਸਾ? 2000 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸੂਦ ਪਜੇਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ? ਈਰਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ 올ਡੈਸਟ ਕੇਵ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ SBI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਬਣੇ ਆ? ਸਿੱਟ ਕਿੰਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆ? 27th। ਹੂਲ ਦਿਵਸ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਝਾਰਖੰਡ। ਹਨਾ, ਦੋ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ? ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕੋਲ ਦੀ? ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰਕੋਟ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਬਣੇ ਆ? TR ਸ਼ਰਮਾ। TR ਸ਼ਰਮਾ। ਈ ਸੰਖਿਆਕੀ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਟੈਟਸ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੈਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਡਾਟਾ ਐਕਸੈਸ। ਗਲੋਬਲ ਲਿਵੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਕੌਣ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਾਇਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਕਰਨ ਆਪਣੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਚਸ਼ੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਓਮਾ ਚਸ਼ੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। T-72 ਟੈਂਕ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਲਏ ਆ? ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ? ਅਜੇ ਟੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ। ਬੱਚੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ USSR ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਹੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ। USSR ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬੱਚੋ, USSR ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬੜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਉਵੇਂ USSR ਸੀਗਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਸ, ਤੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਟੈਂਕ ਲਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਕ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। USSR ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ USSR ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਹਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੇਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਵੇਗ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਟੈਂਕ ਖਾਸ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਬੱਚੋ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ, ਮੈਨੂਵਰੇਬਿਲਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰੋਕੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਡਬਲ ਸੈਂਚਰੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਵਰਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਸ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ? 29 ਜੂਨ। ਕਿਹਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ? ਸੀ ਮਹਿਲਾਨੋਬਿਸ। ਕੀ ਥੀਮ ਸੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਡਾਟਾ ਫॉर ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ? 18th ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 18th ਐਡੀਸ਼ਨ। 3D ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬੈਂਕ ਨੋਟਸ, ਜਾਪਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਟੋਕਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਫੋਨਾ ਪੋਰਟਲ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ? ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਬਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫੋਰੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰ ਡੇ ਦੀ ਥੀਮ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹਾਰਟਸ। ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। CBDT ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਬਣੇ ਆ? ਰਵੀ ਅਗਰਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਬਣੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, SBI ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ SBI? 1955, 1 ਜੁਲਾਈ 1955। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਫਸਟ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੂਮਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੌਣ? ਸੁਜਾਤਾ ਸੋਨਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਜਾਤਾ ਸੋਨਿਕ ਬਣੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਰਿੰਪੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼? INS ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ? ਸਟੈਲਥ ਫ੍ਰਿਗੇਟ। ਸਟੈਲਥ ਫ੍ਰਿਗੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਲਥ ਫ੍ਰਿਗੇਟ, ਸਟੈਲਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਗੇਟ। ਸਟੈਲਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਦੀ ਰਡਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟੈਲਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਗੇਟ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲ ਰੋਲ ਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਗੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਅੱਛਾ ਹਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਵਾਈ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੋਨੋਲੁਲੂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਲਿਓਨ ਮਾਸਟਰ ਚੈਸ ਚੈਂਪੀਅਨशिप ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨਵਾਂ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10th ठीक है तो 10th टाइटल है ना था 10वीं बार बस 2 मिनट्स नेक्स्ट है बच्चों सेरा स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी है किन्ने स्टूडेंट भेजने हैं केड़ी कंट्री का मिशन है नाल मेन यूएसए ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇੰਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਫਲਾਈਂਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਤਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੋਮੈਡਿਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਨੋਮੈਡਿਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ डिफेंस एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट हाँ सही है बिल्कुल सही है मंगोलिया इंडिया मंगोलिया ठीक है सूर्य किरण नेपाल ठीक है दोस्ती श्रीलंका मालदीव ठीक है थोड़ी जी एक्सरसाइज याद रखा करो हैंड्स इन हैंड चाइना ठीक है तो एक्सरसाइज थोड़ी जी याद रखनी है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ अफगानिस्तान केड़ी कंट्री च हो रही है दोहा कैपिटल है कंट्री कतर ठीक है बच्चों हाँ दोस्ती श्रीलंका ते मालदीव्स